السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان شرف یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عمران خان پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 2013 میں KPK میں جب ان کی گورنمنٹ تھی، ایک انیشیٹو کا آغاز کیا تھا، کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے انہوں نے انیشیٹو لیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کے الٹرنیٹ درخت نئے اگائے جائیں، نئے پودے لگائے جائیں۔ بلین ٹری سونامی کا انہوں نے نام دیا۔ وہ ان کا بڑی اچھی سی بڑی زبردست کمپین ان کی KPK صوبے میں کامیاب طریقے سے چلی، پورے صوبے میں، پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں سراہی گئی وہ کمپین ان کی۔ اب جب ان کی پاکستان میں اوورال فیڈرل گورنمنٹ بنی، انہوں نے اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے پاکستان میں 10 ارب درخت لگانے کا جو اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے درخت لگائیں گے پورے پاکستان میں۔ اس انیشیٹو کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اب پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم اسلام آباد کے ایک اسکول میں موجود ہیں، IIU اسکول ہے، IIUI اسکول چک شہزاد کیمپس میں موجود ہے۔ یہاں اس اسکول میں بھی آج پلانٹیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہم یہاں جو ٹیچرز موجود ہیں، یہاں جو گیسٹ آئے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس انیشیٹو کا جو خان صاحب نے آغاز کیا تھا 2013 میں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ دو چیزیں، ایک تو ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے، پاکستان سب کا ہے، سب کی حصہ بنتا ہے پلانٹیشن میں، اور اسکول جب کرتے ہیں نا اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ ہماری 65% آبادی ینگ لوگوں کی ہے، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اور موٹیویٹ بھی ہوں گے۔ مطلب اس میں تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، انوائرمنٹ پہ تو اوبویسلی امپیکٹ ہی صرف پلانٹیشن کا ہے، اور ہماری جو اب ہم بیٹری کی کارز لا رہے ہیں، موٹر سائیکل لا رہے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹریز ہے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیں، کوئی بھی پودا 100% نہیں لگتے، جب 80% یا 50% پودے روٹس پکڑتے ہیں، یہ کوئی نیچر کا اپنا نظام ہے۔ تو وہ لک آفٹر اسلام آباد کی انوائرمنٹ اس سیزن میں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نیچرل انوائرمنٹ ہے، تو آپ اگر پہاڑوں پہ لگائیں گے پانی پہنچانا وہاں مشکل ہے، تو جو لوگ لگا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کیئر کریں، لیکن اس موسم میں ضرورت نہیں ہوتی۔ Today, we are celebrating Clean and Green Pakistan at IIUI school. I would share some words. The plants are the essentials of our ecosystem. We depend on trees, and we must learn that if the deforestation continues, we have to put back what we are taking away. And IIUI School and College Chak Shehzad is today giving its share to the Mother Nature by planting 1,000 trees in our gardens to make Pakistan clean and green. Let me also share that we are putting our contribution by enlightening our students more than 1,500, which are the fruit-giving trees of the nation tomorrow. Inshallah, we are proud of IIUI school. A big applause for the school. پودوں کے بہت یوزز ہیں، سوائل ایروژن سے بچاتا ہے، دنیا گلوبل وارمنگ کے اندر ہے، مطلب سوائل ایروژن ہے، اور آکسیجن کے لیے بھی ٹریز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ایک یہ محسوس ہوا کہ ٹریز پلانٹ کریں گے تو ہمارے ملک کے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی بہت فائدہ۔ پیغام تو دیں گے کہ پودے لگانا، ہم نے پودے لگائے ہیں، اور ہم نے اپنے اسکول کو گرین کیا، اپنے ملک کے لیے گرینری لے کر آئے۔ کیمپین چل رہی ہے آج کل، پلانٹیشن کیمپین چل رہی ہے، اس کا آج لاسٹ ڈے ہے، ون تھنگ۔ سیکنڈلی، سیزن ایسا ہے جس میں آپ کی پلانٹیشن آپ ڈیفینیٹلی کرتے ہی کرتے ہیں، اینڈ وی آلسو وانٹیڈ ٹو شو اپنی کلیبوریشن ود دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ بینگ پارٹ آف دس نیشن، بینگ پارٹ آف اینڈ ہیڈنگ دا یوتھ بیسیکلی، جس طرح خان صاحب کا پورا کانسیپٹ یوتھ کے بارے میں، تو اوبویسلی وی ہیو اے گروپ آف یوتھ ود اس، تو ہم لوگوں نے اسی لیے ایک کیمپین رکھی تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ پلانٹیشن ایکٹیویٹی کریں، اینڈ سو دیٹ دا یوتھ کین کم اپ فرنٹ اینڈ ٹیک پارٹ ان دس ایکٹیویٹی۔ امپیکٹ ظاہر ہے اچھا ہوگا، ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں، ایک دم سے تو چیزیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات ابھی کی تھی پچھلے سر سے انٹرویو میں، کہ ہم لگا دیتے ہیں چیزیں لیکن ہم پھر ان کی کیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیئر کرنا ہر کوئی اگر اپنے لحاظ سے اپنے لیول پہ شروع کر دے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز گورنمنٹ نے آ کر نہیں ٹھیک کرنی ہوتی، کچھ چیزیں ہم نے اپنے لیول پہ بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، تو اگر ہم اپنے لیول کا کام ہی ٹھیک کر لیں تو کافی چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان کو یہی کہوں گی کہ کم ٹوگیدر اینڈ جوائن ہینڈس ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ
एंड लेट्स ब्रिंग अबाउट अ चेंज, ठीक है, एंड स्टडी करें, अच्छे तरीके से फोकस करें चीज़ों को, और चीज़ों की ओनरशिप लें। आपका अपना मुल्क है, उसको ओनरशिप लें। जब आप ओनरशिप लेते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। जंगलात काटना, अब एक दरख्त अभी हमने अब इतनी लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, इनको एक दरख्त बनने में कई साल लगेंगे, लेकिन मसला ये है कि हम काटने में तो देर नहीं लगाते, लेकिन हम प्लांट करने में सोचते ही नहीं है उस बारे में। तो इसके लिए अगर हम करने, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा एक ज़रूरत है लकड़ी, ठीक है, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर दोबारा एक चीज़ें जो हैं हम घर में लेके आते हैं, हम घर में सौदा सलफ लेके आते हैं, हम यूज़ करते हैं तो दोबारा डालते भी तो है ना। तो सिमिलरली अगर हम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको दोबारा कंट्रीब्यूट उसमें करना चाहिए, या उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हक न्यूज़ का कि आप लोगों ने इस अहम इवेंट को कवर करने की कोशिश की। मैं कहता हूँ कि ये जो प्लांटेशन और इस तरह की चीज़ें, ये हमारी मजबूरी है, और मुस्तकबिल में अगर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में लाजमी करेंगे। ये सिर्फ इमरान ख़ान या मौजूदा हुकूमत उनका ये काम नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को वक्त से पहले रियलाइज़ कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में जिस तरीके से माहौलियाती तब्दीली हो रही है उसके बहुत ख़तरनाक असरात आ रहे हैं, और वो असरात शुरू हो गए हैं। वो हमें मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ है, आपको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बेहतर पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से माहौल को असरानंदाज कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने बच्चों को, हर वालिदैन को अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि दरख्त हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, और हर बच्चा एटलीस्ट साल में कुछ एक टारगेट रखे कि हमने इतने दरख्त लाजमी लगाना है, और पेरेंट्स इस चीज़ को लाजमी इंश्योर कराएं कि बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा हो। आवाम के साथ साथ अब हमें ये आगे नस्लें जो है ना, उनको ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह इस चीज़ को आगे लेके जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं देखें, दरख्तों के हवाले से ना कई चीज़ें हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं जो कि साल 2 साल में पूरे तनावर दरख्त बन जाते हैं, और ऐसे भी हैं कि जो कि मतलब उनको वक्त लगता है, और ऐसे भी हैं कि मुख्तलिफ़ लोकेशंस के हवाले से उन दरख्तों का एक अपना, मतलब हर इलाके के अपने दरख्त होते हैं। तो मेरे ख़्याल में हर वो तरीका आज़माना चाहिए जिससे हम ग्रीनरी को बढ़ा सकें। तो मेरा ये ख़्याल है कि इसके लिए अगर हम जितनी अवेयरनेस पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस तरह जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, सिविल जो लोग हैं, वो जब इस काम में शामिल होते हैं, गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े होते हैं, ये काम करते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। मिसाल के तौर पर अभी आप ये प्रोग्राम अरेंज करें, आप ही की तवस्सुत से मुख्तलिफ़ लोगों को ये बात पहुँच रही, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पूरे मुआशरे पे पड़ सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि जो दूर दराज इलाके हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस पैदा हो रही है, और पिछले 3-4 सालों में या जब से ये बिलियन ट्रीज़ का नारा लग रहा है, उससे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस देखने में नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैं हक न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है अपने ख़यालात व्यूअर्स तक पहुँचाने का। देखें, क्लीन एंड ग्रीन जो इनिशिएटिव है, ये बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है, जो 2013 में उन्होंने केपी में किया था। मैं ख़ुद चूँकि केपी का रहने वाला हूँ, और इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है, और ग्रीनरी होने की वजह से वहाँ पे किस तरह की लोकेशन में बिल्कुल फ़र्क आ गया। जो पहले बैरन ज़मीन थी और संगलाख चट्टानें पहाड़ थी, वो कैसे सब्ज़ी में तब्दील हो गई। तो इस्लामाबाद में जो अभी इसका इनिशिएटिव हुआ है, और स्पेशली जो स्कूल की तरफ से हुआ है, IIU चक शहजाद कैंपस की तरफ से, ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। चूँकि ये स्कूल में है तो बच्चों में ये चीज़, ये जज्बा पैदा होगा कि दरख्त लगाना जो है वो कितना बड़ा काम है, कि सदका जारिया है। तो ये एक बेहतरीन अमल है जिसको मैं 100% दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। माहौल पे यह असर होगा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनमें क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है, और फॉरेस्ट कोई 3-4% ही है। तो हम चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। हमारा अपना एक ग्रुप है फिक्सर के नाम से, हम उनमें अपने लड़के शामिल हैं, स्टूडेंट है ज़्यादातर सारे। तो हम चाहते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पाकिस्तान को बचाएं। नाज़रीन, आपने यहाँ पर मौजूद जो मेहमान ख़ुसूसी आमिर महमूद कियानी साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी, और दीगर जो असातिज़ा थे या स्कूल के जो इंतज़ामिया थे उनकी गुफ्तगू सुनी। ये इनिशिएटिव एक ऐसा है जिससे हमारे मुल्क को जो इन्वायरमेंट चेंजेस से नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो चुका है। अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क के फ्यूचर को बचाना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाना है, तो जंगलात उगाने होंगे। ये सिर्फ काम खान साहब का या हुकूमत का नहीं है,
اس میں پرائیویٹ سیکٹر جس طرح سے آج اس اسکول نے آغاز کیا، سارے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو ہونا ہوگا. ہماری عوام کو، باسیت قوم کو ہمیں اس میں انوالو ہو کر ان جو انیشیٹو ہے خان صاحب اس انیشیٹو کا حصہ بننا ہوگا، تاکہ ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ بچایا جا سکے اور پاکستان کا فیوچر محفوظ ہو، تاکہ ہماری نسلیں ہیں جو اچھے طریقے سے یہاں پروان چڑھیں اور پاکستان جو انوائرمنٹل چینجز سے ایفیکٹ ہو رہا ہے اس سے بچ سکے. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.